Today marks a significant milestone in pediatric healthcare at Chirag Global Hospital. We successfully performed a rare and complex colorectal surgery on a 6-year-old boy, addressing a critical anal condition. This intricate procedure was led by our esteemed chairman and senior coloproctologist, Dr. Rajshekhar Mysore. The young patient, hailing from a farming family in North Karnataka, received this advanced care regardless of his socioeconomic background, highlighting our commitment to accessible healthcare for all. Dr. Mysore expressed immense gratitude for the successful outcome, noting that the patient is currently under observation and expected to recover fully within a day. Chirag Global Hospital is recognized for its expertise in coloproctology, offering a wide range of treatments, including advanced techniques for piles, fissures, and fistulas. Our goal is to provide top-quality healthcare, ensuring that every patient can return to their daily lives without compromise. We are dedicated to delivering compassionate, cutting-edge care that truly enhances the quality of life for all our patients. Unique colorectal surgery. Successfully performed on 6-year-old at Chirag Global Hospital, Bengaluru, India. April 3, 2025, Chirag Global Hospital announced today the successful completion of a rare and complex colorectal surgery on a 6-year-old boy. The procedure addressing a critical anal condition was performed by Dr. Rajshekhar Mysore, MBBS, Chairman and Senior Coloproctologist at Chirag Global Hospital. The young patient, whose parents are farmers from an economically weaker section in North Karnataka, underwent the intricate surgery, showcasing the hospital's commitment to providing advanced medical care to all, regardless of socio-economic background. This unique surgery underscores our dedication to pioneering advanced surgical techniques and delivering exceptional patient outcomes, stated Dr. Rajshekhar Mysore. Currently, the patient is under observation. We are immensely gratified that the patient will take a day to recovering completely. Chirag Global Hospital is recognized as a leader in coloproctology, offering a comprehensive range of treatments including DG HAL with RAR for piles, advanced fissure treatments, fistulotomy, fistulectomy for simple and complex fistulas, and procedures for prolapse, incontinence, and pilonidal sinus. The hospital is committed to providing top-quality health care and ensuring patients can return to their daily lives without compromise. We are proud to offer the expertise of the most experienced proctologists in Bangalore, said Dr. Rajshekhar Mysore. Our focus is on delivering compassionate, cutting-edge care to improve the quality of life for all our patients. Today we had an interesting case. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗುಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಿನ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕ್ಟೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪೈಲ್ಸು, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರೋ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಮಾಡಿರೋದು 13 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ದು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೈಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ಜರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಯಿತು, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ, ಕಾಯಿಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ, ನಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಂಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೋದು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೋದು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವುದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಬರೀ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ದು ಚಿರಾಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ BTM ಅಲ್ಲಿ, BTM ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ ರೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಗಾ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಸೊ ಬಡವರಾಗಲಿ ಸಾಹುಕಾರರಾಗಲಿ, ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಅದು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.